ਐਡਵੈਕਸ ਡਰੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। साथ वाली अदर दवाई जो पेशेंट ले रहा है उनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है टू इवेल्युएट कि वो हुआ क्या है, ड्रग इंटरेक्शन हुई है या फिर क्या टॉक्सिसिटी हो गई है, उसने ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया जो एक्स्ट्रा वो मेडिसिन लेगा। आपके फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स कर सकते हैं। डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ईमेल ID एंड फोन नंबर इज इम्पॉर्टेंट। इनके information regarding ADRs and submitted to Pharmacovigilance Program of India. This is suspected adverse drug reaction reporting form and it is mainly for healthcare professionals. Chance to report side effects and it is available in local languages. The main is to once we submit this data, what happens to data, where the data goes. Patient report to its healthcare professional regarding side effects or adverse effects. Healthcare professional the duty है he or she should fill suspected adverse drug reaction reporting form and submit that form to adverse drug reaction monitoring center. Adverse drug reaction monitoring center की है जो अपना national program चल रहा है Pharmacovigilance Program of India। इस दे अंडर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ more than 500 adverse drug reaction monitoring centers set up ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ suspected adverse drug reaction reporting form, then AMCs that is adverse drug reaction monitoring system center it enter that information in the suspected adverse drug reaction reporting form into a database which is Vigipro and send it to National Coordination Center Pharmacovigilance Program of India, Ghaziabad, Indian Pharmacopoeia Commission में it is ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ present है Pharmacovigilance Program of India ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then we submit those reports of adverse drug reactions। तो internationally ਇਹ data ਜਾਂਦਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੈ ਆਪਣਾ WHO Uppsala Monitoring Center। world wide data ਇੱਥੇ मतलब ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ FDA ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰਗ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਨਸਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਦ ਦੇ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਡਰਗ ਅਲਰਟਸ। ਮੰਥਲੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਰਗ ਅਲਰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। then अपना जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है they send that information to the regulatory for regulatory action। further वो information pharmaceutical companies ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ कॉन्सिक्वेंस क्या है उसके लेटर में पता चलेगा।
द पॉइंट डी, डिले टाइम, हमने टेटोजेनिक बात की थी कि मदर ने थ्रेडोमाइड ली, उसके बाद बच्चे में जो इफेक्ट आए हैं डेट इज डिले का है। तो हम कहते हैं रेडिएशन की बात करते हैं, एटॉमिक ब्लास्ट हुआ जापान में, एटॉमिक ब्लास्ट हुई हिरोशिमा नागासाकी में, उनकी जो जनरेशन है अभी तक उनकी इफेक्टेड होगी। वन एटॉमिक बम के कारण, रेडिएशन के कारण। होश नहीं होगा, नंबर 1। लैक ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक, गुड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? डिजीनेस मीन लो बीपी होगा। व्हाट एल्स? अभी दिक्कत आती है किसी मेडिसिन में, तो हम पर्टिकुलर बैच की पर्टिकुलर दवाई की बात करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना बड़ा आप कंपनसेट नहीं कर पाते हो, पैसे का भी लॉस होता है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आप तक जाता है। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर पता होगा कि कौन से बैच की नंबर की 1 2 3 4 5 0 बैच नंबर है दवाई का, तो आप देखोगे कि कौन से दिन वो मैन्युफैक्चर हुई है, उस दिन के बैचेस की जितनी दवाइयाँ होंगी तो आप उसको बंद कर सकते हैं। इसलिए रिफंड था, तो आज मौसम अच्छा था, कोई मॉइस्चर नहीं था, कोई रेनी सीजन नहीं था, बिल्कुल ड्राई वेदर था, तो आपने अच्छे से आपकी मेडिसिन बनी। डे 2 पे जो आपने दवाई बनाई तो रेनी सीजन चल रहा था, ह्यूमिड था, ठीक है, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ कंपनसेट हुई हो। ठीक है, तो अगर आप वो बैच 2 लेने के बाद अगर पेशेंट को कुछ आया है तो आप वो देख सकते हो कि ये डे 2 पे बनी थी, ये उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो हम इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बैच का लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपायरी डेट, नेक्स्ट इज एक्सपायरी डेट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अस, वी आर अ मेंबर ऑफ दिस फार्माकोविजिलेंस टीम, सो हमारे लिए ये डोज, route and frequency is very important, date of started therapy and therapy date जब stop हुई है, and indication for which it is used। बहुत सारी दवाइयाँ जो कि अब not a single use और multiple use के लिए भी use होती हैं, ठीक है, एक use नहीं होता। These are very common with the antibiotic, so it should be it's you means do not do these kind of things, do not stop the therapy in between. You have to take the drugs as prescribed, because this is the main cause of the spreading of the infection to the upper or higher. It can cause further lead to complication of the pyelonephritis या फिर upper urinary tract infection. Okay, so you have to take the means it can cause hospitalization of the patient. सरकार ਵੱਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਸਕਿਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਸ ਡਰੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ENT OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ADR ਡਰੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਵੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ICU ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਕੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡੇ 3 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵਰਸ ਡਰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਡਰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮਾਕੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ 5-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਚ ਰੀਕਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਰੀਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ।